وہ ڈاکومنٹ تھا سائفر کا جو کہ وزیر اعظم اس وقت کے اپنی تحویل میں لیا اور اس کو ایک جلسے میں انفارچونیٹلی استعمال کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جا سکتا, کسی سے شیئر نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو کہ دو جو ممالک ہیں ان کے تعلقات کے بارے میں تھی. اگر شہادت اس بات کی ہے کہ اس کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو پبلک کرنا یا اس کو شیئر کرنے کی وجہ جو تھی وہ اس طرح کے ذاتی مقاصد تھے, اس صورت میں وہ کیٹیگری ہے وہ 14 سال والی بھی ہے, اور جو بہت سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں ڈیفینس ریلیٹڈ بھی کچھ اسٹریکس آتی ہیں, اس میں پھر سزائیں اس سے اوپر کی جا سکتی. سائفر کہانی ابھی ہوئی نہیں پرانی, ملکی سیاست میں آج بھی ہے اس کی گونج. مراسلہ غیر ملکی تھا یا ملکی, حقائق سے پردہ اٹھایا جائے گا. ایف آئی اے متحرک ہو گیا. چیئرمین پی ٹی آئی سمیت دیگر رہنماؤں سے سائفر سے متعلق پوچھ گچھ ہوئی. ایف آئی اے نے سابق وزیر اعظم کو 25 جولائی کو طلب کر دیا ہے. شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو 24 جولائی کو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی حکام نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سائفر سے متعلق تمام دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت کی ہے. ایف آئی اے کی طلبی کے نوٹس زمان پارک اور بنی گالا کے پتے پر ارسال کیے گئے. نوٹس میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سائفر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر تحقیقات جاری ہے. چیئرمین پی ٹی آئی پر 27 مارچ کے جلسے میں سائفر لہرا کر قومی سلامتی اور ریاستی مفادات کو خطرے میں ڈالنے کا الزام ہے. دوسری جانب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ٹویٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کو وارننگ بھی دے دی کہ اگر پیش نہ ہوئے تو گرفتار کر لیا جائے گا. خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نے سائفر سے متعلق دفعہ 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے اعترافی بیان دیا ہے, جس کے بعد سیاسی منظرنامے پر سائفر کی گونج ہے. پارٹیاں بہت ساری لانچ ہو رہی ہیں, لیکن سیاسی پارٹیوں کے فیصلے جو ہیں نا وہ بند کمروں میں نہیں ہوتے, وہ عوام کرتے ہیں. عوام فیصلہ کر لے گی. پرویز خٹک نے بھی بڑی سیاست کی ہوئی ہے, کچھ ان کو نظر آ رہا ہوگا جو ہمیں نہیں نظر آ رہا. یہ اعظم خان صاحب کا جو ایک 164 کا بیان سامنے آیا, اگرچہ اس کا ریکارڈ پہ اس طرح سے نہیں ابھی تک کہ کہاں کیا کہیں گے اس کے بارے میں. اگر میری 24 تاریخ کو جو ہے ایف آئی اے نے بلا لیا ہے مجھے اور شاہ محمود صاحب کو بھی, اور خان صاحب کو شاید 24 کو یا 25 کو خان صاحب کا میرا اور شاہ محمود کا 24 کا, تو میں بہت زیادہ اس پہ تفصیل پہ تو نہیں بات کروں گا, لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ اس میں جو اعظم خان صاحب نے بولا ہے مجھے کوئی بہت بڑی اس کے اندر کوئی قانونی نکات نہیں نظر آئے. اگر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کے وہ قانون جس کے ذریعے پاکستان کے تمام سیکرٹس کی حفاظت کی جاتی ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے یا نہیں, تو جواب آپ کے سامنے ہے. کلپس آپ کے سامنے ہیں, اخباری تراشی آپ کے سامنے ہے, پورا ملک آپ کے سامنے ہے, جس میں وہ کاغذ جو پاکستان کے آئین کے مطابق, اور یہ میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کر رہا کہ کوئی غداری ہے, مگر وہ اس زمرے میں ضرور آتی. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کاغذ جس کی حفاظت کی ذمہ داری آئین کے تحت خان صاحب کو دی گئی تھی, انہوں نے اپنا حلف توڑتے ہوئے اس قانون کو پامال کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے وہ کاغذ رکھا. Meeting today, we agreed on the important dialogue engagement to further strengthen our bilateral ties. Our deep concern at the prevailing situation and offered our condolences on the loss of precious lives and immense human suffering. In a gesture of solidarity with the people of Ukraine, and despite our own economic challenges, we have sent humanitarian assistance. We believe that prolonged conflict brings immense hardship and sufferings to civilian populations. The Ukrainian war has also brought difficulties for developing countries in the global south in terms of fuel, food and fertilizer shortages. Pakistan is no exception. We therefore have a vested interest in promoting peace and reconciliation. احتساب عدالت کا بڑا فیصلہ, شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کیس میں کلین چٹ مل گئی. احتساب عدالت کے جج قمر زمان نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ مقدمے میں بری کی.
नेट रेफरेंस में कहा गया है कि 16 मुलजिमान को नामजद किया गया। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सुलेमान शहबाज, राते शहबाज और नुसरत शहबाज को फरीक बनाया गया। शरीफ फैमिली समेत दीगर पर 7 अरब 32 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी मसाफजात बनाने का इल्जाम आयद था। तफ्तीशी टीम के मुताबिक शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ 4 मुलजिमान बादामाफ गवाह बन गए थे। ताहम नैब की जानिब से दोबारा इंक्वायरी की गई। नैब सप्लीमेंट्री रेफरेंस दोबारा अदालत में जमा कराया गया, जिसमें बताया गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के कोई शवाहिद नहीं मिले, जिस पर अदालत ने मुलजिमान को बरी करने का हुक्म दिया। आज़म ने ट्वीट किया कि बरतानिया के डेली मेल में गबन की झूठी खबर दानिस्ता शाया कराई गई थी, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला ने हमें सुपुरू किया और डेली मेल को माफ़ी मांगना पड़ी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये वही मुकदमा था जिसमें नाहक मुझे 2 मरतबा गिरफ्तार किया गया। व्हाट्सएप, एहतसाब, बदतरीन मीडिया ट्रायल और बेगुनाही की कैद का आज कोई इजाला हो सकता है। वज़ीर आज़म की जानिब से सवालिया निशान लगाया गया। उन्होंने कहा कि सियासी इंतकाम की आग में जलने वालों को दुनिया में तो जवाब मिल गया, लेकिन उन्हें आखिरी और सबसे बड़ी अदालत में इस जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। महंगी बिजली मजीद महंगी होगी। 1 माह में कई गुना इजाफी बिल भरना पड़ेगा। हुकूमत ने आवाम पर मजीद बोझ डालने का फैसला कर लिया है। 1 माह के लिए बिजली की कीमत में 1 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। अब बिजली का जायद बिल ही नहीं आएगा, साथ पीटीवी के बाद रेडियो की फीस भी देना पड़ेगी। हुकूमत ने बिजली के बिलों की मद में 21 अरब 10 करोड़ रुपए इजाफी बटोरने का प्लान बनाया है। नेपरा ने मई के महीने के लिए बिजली की कीमत में 1.90 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। दूसरी जानिब पीटीवी के बाद रेडियो की फीस भी बिजली के सार्फिन से वसूल करने का फैसला कर लिया गया। वजारत खजाना हुकाम का कहना है कि 35 रुपए पीटीवी और 15 रुपए रेडियो फीस आयद होगी। वजारत इत्तलात ने इस हवाले से समरी तैयार कर ली है। IMF पैकेज के बावजूद रुपए पर दबाव बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 35 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 15 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता होकर 289 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। मार्केट 303 पॉइंट्स के इजाफे से 45,398 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 344 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। दूसरी जानिब फी तोला सोना 5,300 रुपए सस्ता हो गया। सोने की कीमत 2,21,100 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपए की कमी से 1,89,558 रुपए रही। इंटरनेशनल मार्केट में $5 के इजाफे से फी औंस सोना $1,978 का हो गया। IMF प्लान के बाद आराम, लेकिन कुछ दिनों बाद ही फिर ऊंची उड़ान। जी जनाब, डॉलर ने एक बार फिर चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में डॉलर फिर 4 से 5 रुपए महंगा हो चुका है। उधर IMF के नए अंदाजों के मुताबिक माली साल के अख्तिताम पर डॉलर की शरह तबादला फिर 305 रुपए तक पहुंच सकती है, जो पाकिस्तान के रवा बजट में इस्तेमाल की गई शरह से बहुत ज्यादा है। खबर है कि IMF का ताज़ा अंदाजा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शरह के मुकाबले में कम है। स्टेट बैंक में डॉलर पर 308 रुपए की शरह से काम हो रहा है, जबकि वफाकी हुकूमत ने रवा बजट 290 रुपए डॉलर की शरह तबादला पर बनाया है। अगर माली साल के दौरान डॉलर 300 रुपए से तजावुज कर जाता है तो इसका असर दिफाई बजट, गैर मुल्की कर्जों की लागत पर भी पड़ेगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुकूमत की जानिब से अरबों रुपए के सुपर टैक्स का निफाज गैर आईनी करार दे दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने शहरियों की जानिब से सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 4C को भी गैर आईनी करार दिया। अदालत ने सेक्शन 4C के हवाले से अपने तफसीली फैसले में वजाहत भी कर दी। अदालत ने सुपर टैक्स की डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस भी कालादम करार दे दिए। सुपर टैक्स के खिलाफ दायर मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सलमान अकरम राजा, एडवोकेट अदनान हैदर और दीगर ने पैरवी। वफाकी दारुल हुकूमत ने मुहर्रमुल हराम में मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला किया है। वजारत दाखिला ने 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद भी ममनू करार दे दिया गया। उधर वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को तातीलात का ऐलान, 28 और 29 जुलाई को मुल्क भर में तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।